द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू। प्रोग्राम खास खबर के नाल दोस्तों हाजिर है। दो मुद्दों उत्ते गलबात अज होवेगी। सब तो पहला मसला यह है कि देश दे विच पछाण दा मसला, तो दूसरा मसला आ पराली दी वड्डी समस्या, उसका हल की होना चाहिए, इस दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहले खबर वाल आउणे आ, इस देश विच सब तो वड्डा मसला जो आ वो अपनी पछाण दा आ। जे किसी दे नाल कोई लकब लग गया, कोई पछाण बन गई, तो जे उसका विरोध होना शुरू हो गया तो वो लिए सब तो वड्डी समस्या बन जाती है। मियाँ शब्द साडे देश के विच ते चाहे गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान की गल की जाए, उत्थे इस शब्द नूं मियाँ नूं बड़े इज्जत एहतराम दे नाल वेख्या जांदा, सुनिया जांदा, बोलिया जांदा हैगा आ, इज्जत कीती जांदी है। पर मियाँ शब्द के उपर हुण जो आसाम की गल जे लै ली जाए देश दे विच, तां मियाँ शब्द नूं हुण एक अजिहा गुनाह मन्निया जा रहा, जिस करके वाਕਿਆ ही इस शब्द उत्ते हुण पाबंदी उत्थे लगाई गई है। होर की कुछ माजरे आ उत्ते आपां निगाह मारदे हां। तां मामला यह है कि आसाम दे ग्वालापुर जिले विच मियाँ म्यूजियम जिहड़ा कि अजायब घर सी, सभ्याचार संग्रह स्थान सी, उसनूं बंद करवा दिता गया आ। मसला इत्थों शुरू हुंदा आ। इहनूं बंद करवा दिता गया। इसनूं बंद करवाउण दे पिछे वड्डा कारण की है? ये जुड़े हुए लोगों की एक अजिही हालात नूं दिखाउंदा आ, जिहड़े लोग कदे इस जगह के उत्ते बाहरों आके वसे सीगे, दूजे सूबियां तो आके वसे सीगे। तां मामला यह है कि देश विच वख-वख जिहड़े लोग ने, भाईचारे ने, या वख-वख विचारां वाले लोग ने, उन्हां नूं अपने ख्यालों के प्रगटावे दे लई हुण सोचना पैना है, क्योंकि देश दे विच तुसीं आज़ाद रह के अपने आज़ाद ख्याल दे नाल अपने ख्यालों का जिहड़ा प्रगटावा वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि उहदे उत्ते जिहड़ी पाबंदी है वो लग जाए। यही स्थिति बनी हुई है कि देश विच वख-वख ख्यालों के प्रगटावे लई जिहड़ी थां आ वो घटदी जा रही है। इस संबंध विच ये म्यूजियम बनाउण वाले दो व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया है। शब्द मियाँ के उत्ते आपां वापस आउने हैं, वो ये नाल जुड़ी हुई गल है। शब्द मियाँ फारसी के शब्द मियाँ तो बनया होया है। 20वीं सदी विच शुरू विच सारे बंगाल तो मैमन सिंह, रंगपुर, राजाशाही आदि जिलिਆਂ ਦੇ मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित जिहड़े लोग सीगे प्रवास करके आसाम दे विच आके वस गए। तो जदों वसे उस समय बस्तीवादी सरकार ਅਤੇ आसाम के कुलीन वर्ग ने इस प्रवास नूं उत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने घट उजरत ते काम करने वाले मजदूरों की जरूरत सी। इन्हां लोगों के पुरखियां ने ज़्यादा करके खेत मजदूरों वजों काम किया। इस समय ये लोग आसाम के उस खेतर जिस नूं ब्रह्मपुत्र वादी कहा जाता है, और जिस तरीके नाल साडे गंगा जमुना के डेल्टे है, उस तरह आसाम दे विच ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे दे उत्ते लोग वसदे आ। वो वादी है एक तरह की, उत्थे बहुत तकड़ा वसेबा आ लोगों का, जिहड़ा उत्थे बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते रहिंदे आ। तां लोग आसाम के उस खेतर जिसनूं कहंदे ब्रह्मपुत्र वादी कहा जाता है, ये उत्थों के वसनीक है जिन्हां दी ये गल हो रही है। गल याद रखण योग है कि सारे देश विच मियाँ शब्द जिहड़ा आ वो मान सन्मान लई वरतिया जाता है, पर आसाम विच मियाँ शब्द जिहड़ा हुण अपमानजनक मन्निया जा रहा है। तो गल करते हैं आखिर क्यों, की वजह बनी है मियाँ शब्द तो इन्ना सोहना शब्द है कि इस नूं हुण अपमानजनक आखिर आसाम दे विच क्यों मन्निया जा रहा हैगा। तो जरा निगाह मारांगे पिछोकड़ बन्नी। 1980 विच इन्हां प्रवासियों विरुद्ध लहर उठी ਅਤੇ मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित लोगों को वड्डे पद्धर के उत्ते निशाना बनाया गया। लगातार निशाना बनाए जाने तो बाद पिछले कुछ सालों तो उन्होंने मियाँ शब्द नूं अपना के इसकी वरतों अपनी वक्री पछाण दर्शाउण वाले शब्द वजों की है। अजिहे विचारां नूं प्रगटाउंदी कविता नूं मियाँ कविता कहा जाता। उत्ते कविता का जिक्र होया आ जो मियाँ शब्द के उपर जिहड़ी आ वो बनाई गई है। इस करके क्योंकि वेला तो वो सीगा कि वो लोग कित्थों उठ के आसाम दे विच आए, उत्थे आके उन्होंने कारोबार शुरू किए, उत्थे आके उन्होंने मजदूरी की, उत्थे आपदा किरत रोज़गार जिहड़ा सी उहदी खातर आए। एक वेले तां उन्हां नूं जी आइआं नूं कह दित्ता, एक वेले तां उन्हां दी लोड़ सी, उजरत की लोड़ सीगी, मजदूरां की लोड़ सीगी। ते फिर जदों वो वस गए,
ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ 1984 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੱਪ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਾਮੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਆ। ਅਸਾਮੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੇ, ਹਾਜੋਂਗ, ਰਾਭਾ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਫੇੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਬੰਗਾਲ, ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਨੀਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 7000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 7000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਆਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ 8-8, 10-10 ਦਿਨ, 15-15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੋੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਮੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਵਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 2-2 ਦਿਨ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਮੱਲੜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਚ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੀਚ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੰਡੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਗੰਡੋਏ ਸੜਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ CNG ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲ ਕੇ CNG ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਏ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MP ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸ਼ਾਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ, MP ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਗੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MP ਕਲੇਮ ਆ, ਅਸੀਂ MP ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਸੋ MP ਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਆ MPI ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਇਨ ਪ੍ਰਮਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮਿਸ ਅਸੀਂ ਸਭ MP ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।